Hello, hello. Voice is audible, no? Yes. Hello. Yes, sir. Okay. So we will wait for 1 minute and we will start because today we have to cover the proof related to the star to delta transformation, and then we have to cover some revision, means how to do that one. In that respect we have to cover it. Okay. Okay, so just see what we have to cover in today's lecture. Now see, as we know that this is the what I can call, this is the star connected circuit. Okay, this is the 1, terminal 2, and this is terminal 3. This resistance having the value R1, this resistance having the value R2, and this is having the value R3. Now what to do? We have to convert this star into delta. Now see how this delta circuit, you know that we have already yesterday covered almost many of the part. This is terminal 1, this is terminal 2, and this is terminal 3. That is what this R12, R23, and this is R31. Now today what we have to do, we have to go for the conversion of star circuit to equivalent delta circuit. Okay. Now can anybody tell us the yesterday's equation related to the R1, R2, and R3, because that equation we have to use whenever we are going to do the calculation based on the star delta transformations. Okay, so tell me the equation of R1. Who is going to tell me the equation of R1? R1 is equal to R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. Okay, this is the equation number 5 from our proof. Okay, tell me now the value of R2 here. What will be the value of R2 now? R2 R, sorry, just a minute. R12 Whatever it may be, because lakshat gya, it is a multiplication. If multiplication is there, multiplication is cumulative. No, don't worry about that. But tell me, as per your formula, tell me what is that? R12 into R12
into R23 divided by divided by R12 plus R12 R23 plus R23 R31. This R31. is my equation number 6. And tell me the value of R3 now. What will be the R3? R23 R23 into R31. Incorrect. R31 divided by R12 R12 plus R31. R23 plus R31. This is equation number 7. Everybody got this one? Now, Yes. what we have to do, see here, we have to use this equation for finding out the next proof. Okay, we have to use these equations. Now see, what is my next step? You can just observe what I'm writing my next step so that you can easily got that. What we have to do, we have to multiply. Okay, understand, we have to multiply equation 5 by 6, equation 5 by 6, 6 by 7 and 7 to 5. कळलं का सगळ्यांना काय करायचं आपल्याला? बघा आता मी इथे लिहितो व्यवस्थितरित्या, तुम्ही जरा लक्ष द्या. What we have to do, see here, multiply बघा कुणी कुणाला करायचंय, इक्वेशन 5 to 6. okay, then 6 to 7 and then 7 to 5. Everybody got this one? ही स्टेप सगळ्यांना कळली आहे का? काय करायचं आपल्याला? हॅलो. Yes, sir. Now see equation number 5 and equation number 6. okay, बघा लेफ्ट हँड साइड बघा काय काय येणार आहे लेफ्ट हँड साइडचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर. हा, तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे. इट इज व्हेरी सिंपल मॅथमॅटिक्स. हा, 1 into करेक्ट. R1 R2 इज इक्वल टू, आता इथे डिनॉमिनेटर बघा काय आहे, सेम आहे. ओके, त्याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर ह्या डिनॉमिनेटरचं काय होणार आहे, स्क्वेअर होणार आहे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर हे R12 R31 कशासोबत मल्टिप्लाय करायचं आहे, R12 आणि R23. म्हणजे हे जे काय होणार आहे, R12 स्क्वेअर इंटू R23 इंटू R31. कळले का सगळ्यांना? मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय येते बघा, काय येते हियर, R12 स्क्वेअर इंटू R23 इंटू R31. ओके, डिवायडेड बाय ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे, R12 प्लस R23 प्लस R31 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, now I am giving this as the equation number 8. okay, now again 6 to 7, see here, this is equation number 6 and this is equation number 7. so what it will happen, left hand side काय येणार आहे आपली आता, 2 into R3. R2 into R3 is equal to, आता इथं बघा काय येणार आहे, R12 त्याच्यानंतर कशाचा स्क्वेअर येणार आहे, R23 स्क्वेअर इंटू R31. म्हणजे काय येणार आहे, R12 इंटू R23 स्क्वेअर इंटू R31 डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर काय येणार आहे, व्हॉट विल बी डिनॉमिनेटर, सेम. मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय येणार आहे, स्क्वेअर. दॅट इज R12 प्लस R23 प्लस R31 square. This is I am giving equation number 9. And now what I have to do, I have to multiply by 7 to the equation number 5. Here is equation number 7 and here is equation number 5. So what it will happen, what is its multiplication, R3 into R1 is equal to, आता याचं मल्टिप्लिकेशन केलं बघा, इक्वेशन नंबर 5 and इक्वेशन नंबर 7. so what it will become, स्क्वेअर कशाचा येणार आता, R31 and this R31 याचा स्क्वेअर होणार आहे. and remaining R12 into R23 R31 square divided by
R1 R12 plus R1, 2, R23 plus R3 R31 square. This is equation number 10. Okay, everybody got this? Now what I have to do, I have to make now addition of all these equations, that is equation 8, equation 9 and equation 10. So see what I'm writing here. Add equation 8, equation 9 and 10. Got it? आता बघा सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. लेफ्ट हँड साइड काय ती मला कोण सांगते? व्हॉट विल बी द लेफ्ट हँड साइड? काय येणार आहे? R1 R2 plus R3 plus R3 R1 R3 R1 इज इक्वल टू. आता राईट हँड साइड बघा खूप मोठी येणार आहे. बघा काय येणार आहे ती? R12 स्क्वेअर R23 प्लस R31 बरोबर आहे का? प्लस R12 R23 स्क्वेअर R31 प्लस R12 R23 R31 स्क्वेअर बरोबर आहे का? डिवायडेड बाय काय येणार आहे? डिवायडेड बाय R1 R12 प्लस R23 प्लस R31 स्क्वेअर. डिवाइड प्लस स्क्वेअर काय येणार आहे? कारण सगळ्याचा डिनॉमिनेटर सारखाच आहे. डिनॉमिनेटर सारखा असेल तर तो आपण काय लिहितो? एकदाच लिहितो. बरोबर आहे? एव्हरीबडी गॉट इट? नाउ आता मला सांगा ह्या इक्वेशन मधून कॉमन काय निघते? ह्या इक्वेशन मधून मी कॉमन काय काढू शकतो? R1 plus R2 plus R3 Plus whether like that one. See what I am taking common. R12 R23 R31 बरोबर आहे का? हे कॉमन काढू शकतो का मी? बघा सगळीकडे R12 R23 R31 प्रेझेंट आहे. आता मला सांगा ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे? इथून मी R12 plus R23 कॉमन plus काढलं तर पहिल्यांदा काय राहणार आहे? फक्त R12 R12. दुसऱ्या ह्याच्यात काय राहणार आहे? R23 R23 प्लस तिसऱ्या ह्याच्यात काय राहणार? R31 R31 डिवायडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 ब्रॅकेट. आता इथे काय होणार आहे? एक कॅन्सल होणार. अँड करेक्ट दिस विल गेट कॅन्सल. ओके, आता पुढची स्टेप मी इथे लिहितो बघा. आय विल राईट नेक्स्ट स्टेप हिअर. ओके, म्हणजे काय ते बघा माझं इक्वेशन काय आहे? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 R3 R1 इज इक्वल टू काय राहतं त्याच्यामध्ये? काय राहतं सांगा मला. R1 into R2 into R3 R12 R23 R31 divided by R12 plus R23 plus R31 1. बरोबर आहे. आता मला सांगा ही जी टर्म आहे, ही जी टर्म, ह्या टर्मची व्हॅल्यू काय ठेवू शकतो मी? R3 ऍब्सोल्युटली. बघा इक्वेशन नंबर 7 बघा आपलं इक्वेशन नंबर 7. ओके, काय इक्वेशन नंबर 7 मध्ये R23 into R31 डिवायडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 म्हणजे त्या टर्मच्या जागी मी कशाची व्हॅल्यू ठेवू शकतो? R3. म्हणजे बघा माझं इक्वेशन काय येणार आहे? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू R12 ऍज इट इज आणि त्याची व्हॅल्यू मी काय ठेवतोय? R3. कळले का सगळ्यांना? हो. नाउ व्हॉट आय जस्ट आय एम शिफ्टिंग दिस R3 टू दिस साइड. म्हणजे इथं काय तो मल्टिप्लिकेशन आहे. ह्या साइडला आल्यावर काय होणार आहे? डिवाइड. म्हणजे बघा काय येतंय? R12 पहिल्या टर्मला जर डिवाइड केलं तर काय येणार आहे? R1 R2 डिवायडेड बाय R3. करेक्ट आहे का? प्लस दुसऱ्या टर्मला जर डिवाइड केलं तर R3 काय होणार आहे?
कॅन्सल म्हणजे राहणार आहे काय, व्हॉट इज रिमेनिंग, R2 प्लस R1 टर्मला डिवाइड केलं तर काय कॅन्सल होणार आहे, R3 विल गेट कॅन्सल, राहणार आहे काय फक्त R1 R1. So your equivalent resistance in the, what I can say, delta to transformation R12 is given by addition of R1 plus R2 plus multiplication of R1 into R2 divided by remaining resistance R3. म्हणजे बघा इथं मला काय काढायचं आता, R12 ची व्हॅल्यू काढायची आहे, बरोबर आहे का. R12 कशाचं, स्टार मध्ये, स्टारचं कन्व्हर्जन डेल्टा मध्ये केल्यावर मला R12 ची व्हॅल्यू काढायची. मग काय असणार आहे, ऍडिशन ऑफ कुठले दोन रेजिस्टन्स, R12 म्हणजे पहिल्या पॉइंटला जो कनेक्टेड आहे त्या टर्मिनलची ऍडिशन, त्याच्यानंतर 2 दुसऱ्या टर्मिनलला जो कनेक्टेड आहे त्याची ऍडिशन, प्लस त्या दोघांची मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय जो काय राहिलेला रेजिस्टन्स आहे तो. सगळ्यांना समजलंय का फायनल आन्सर कसा आलाय, सगळ्यांना समजलेलं आहे का, हाऊ फायनल आन्सर वी आर गेटिंग. ओके, आता मला इक्वेशन कशासाठी, हे इक्वेशन मी कशासाठी लिहिलं सांगा, R12 साठी. आता मी इक्वेशन कशासाठी लिहितोय, R23 बरोबर आहे. आता मी काय सांगितलं, काय करायचं R23 साठी, मग कुठले दोन रेजिस्टन्स येतील इथं, आता कुठले दोन रेजिस्टन्स दोन टर्मिनलला कनेक्टेड आहे, करेक्ट. पहिला R2 प्लस R3 प्लस R3 डिवायडेड बाय कुठला रेजिस्टन्स R1. करेक्ट, कळलेलं आहे का सगळ्यांना. Yes sir. R31 आता काय लिहिणार तुम्ही, R31 साठी R3 plus R1 R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 into R3. R1 R3 लिहा काय चालते, डिवायडेड बाय काय येणार आहे R2. R2. Everybody got this, how we have got this equation. Yes Yes sir. sir. पहिल्यांदा आपण काय केलं, हे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 हे आपल्याला काल मिळाले होते. काय केलं त्याच्यात आपण, वी हॅव गॉन फॉर डेल्टा टू स्टार ट्रान्सफॉर्मेशन्स. ओके, देन व्हॉट वी डिड, multiply equation 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 5, and then we are getting equation number 8, equation number 9 and equation number 10. Okay, and after that we have make the addition of all, that is 8, 9, 10, and then after doing calculation for this particular we have substituted the value of R3. So final equation for R12, R23 and R31, these are the final equations that we are getting. Okay, everybody can get this one. Yes. Okay, Yes. आता सगळ्यांनी नोटबुक ओपन करा, जस्ट ओपन द नोटबुक. Into that give the heading star to delta transformations, star to delta transformation. ह्या दोन डायग्राम काढून घ्या, कुठल्या दोन डायग्राम काढणार, ड्रॉ दिस लेफ्ट हँड साइड टू डायग्राम. And after drawing this diagram, write down this equation, R12 equation write down, R23 equation write down, R31 equation write down. Write down these three equations.
झालं सर. कम्प्लिटेड सगळ्यांनी Yes. लिहिलं का? ओके, आता आपण थोडस काय लिहून घेऊ, म्हणजे एक रिव्हिजन करू फॉर्म्युल्याची, म्हणजे तुम्हाला काय होईल, कारण आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे त्यावेळेस आपल्या समोर हे फॉर्म्युले नसणार आहेत. त्यामुळे काय करू आपण एकदा थोडस ब्रशअप करूया. आणि त्याच्या सगळ्यांनी लिहिलंय का? तरच मी इरेज करू शकतो, अदरवाइज आय एम अनेबल टू इरेज. Yes, sir. एव्हरीबडी कम्प्लिटेड? एक मिनिट सर. Yes, sir. Yeah, write down. Some students are remaining to write it. लिहिलं सगळ्यांनी? Yes, sir. Can I erase now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. आता मी फक्त फॉर्म्युला काय करतो, इकडचं ठेवतो, म्हणजे इथं फक्त डायग्राम काढतो, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. ओके, ओके. इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 आपल्याला कधी मिळाले, कुठलं ट्रान्सफॉर्मेशन केल्यावर मिळाले? इक्वेशन नंबर 5 and 6. Delta star. Just a minute. म्हणजे बघा इथं लिहितो मी, डेल्टा टू स्टारचे फॉर्म्युले काय आहेत? डेल्टा टू स्टार याचे 3 फॉर्म्युले आहेत. कुठले? R1. आता डेल्टा पासूनच काय करायचंय? स्टार मध्ये, बरोबर आहे? स्टार मध्ये कुठले 3 इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आहेत? R1, R2, R3. म्हणजे माझे फॉर्म्युले काय पाहिजेत? R1, R2, R3. बरोबर आहे का? आलेत का? ओके. आणि दुसरं आपण काय बघितलं आता? व्हॉट वी हॅव सीन? Star delta. Star. आता स्टार टू डेल्टा मध्ये स्टार पासून कुठे जायचंय? डेल्टा कडे, बरोबर आहे का? पण डेल्टा मधले कुठले रेजिस्टन्स प्रेझेंट आहेत डेल्टा मध्ये? R1, R1, R12, R2, R23, and R31. R1. आता R12 चा फॉर्म्युला काय येणार आहे? R1 plus R1 plus R2 plus plus 1 into R1 into R2 upon divided by R3. R3. R23 चा फॉर्म्युला काय येणार आहे? R2 plus R2 plus R3 plus R3 plus R2 into R3 upon R1. divided by R1 R1 plus R31 चा काय येणार आहे? R3 plus R1 plus plus R1 plus R3 into R3 into R1 R1 divided upon by R2. R2. सगळ्यांना ह्या दोन्ही फॉर्म्युला मधला डिफरन्स कळलेला आहे का? जर चुकून तुम्हाला स्टारचं डेल्टा करायला सांगितलं आणि चुकून तुम्ही जर हे फॉर्म्युले यूज केले तर तुमचा आन्सर 101% काय होणार आहे? रॉंग. किंवा तुम्ही डेल्टा टू स्टार करायला सांगितले आणि तुम्ही हे फॉर्म्युले यूज केले तर तुमचा आन्सर काय येणार आहे? रॉंग. त्यामुळं इथे लक्षात कसं ठेवायचं?
मला काय करायचं आहे, स्टार टू डेल्टा टू काय करायचं आहे मला, स्टार. बरोबर आहे. स्टार मधले कुठले रेजिस्टन्स आहेत, स्टार मध्ये R1 R2 R3. बरोबर आहे. ओके. आता फक्त हे लक्षात असून आपल्याला चालणार नाही. का? कारण व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू रिस्ट्रेस दी सर्किट अल्सो. म्हणजे बघा, ज्या वेळेस हा डेल्टा रेजिस्टन्स माझ्याकडे प्रेझेंट होता, इफ दिस इज अ डेल्टा रेजिस्टन्सेस having value 1 2, this is terminal 3, this is R12, this is R23 and this is R31. ज्या वेळेस मी याचा इक्विव्हॅलंट स्टार करेल, बरोबर आहे का, तर कसा येणार आहे बघा सगळ्यांनी इकडं, लाईक दिस वन. कळलंय का सगळ्यांना? ह्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, R1 R2 आणि R3. बरोबर आहे. मग त्यावेळेस हे बाहेरचे रेजिस्टन्स राहतील का सर्किट मध्ये? हा, whether नाही. that outside resistance will remain in the circuit. नाही. Means what happen, see, these are going to be erased. म्हणजे इरेज म्हणजे काय, त्याचं आपण कन्व्हर्जन केलं, त्यामुळे परत ते सर्किट मध्ये राहणार नाहीत. म्हणजे काय होईल, थोडस आता तुम्ही हे करून घ्या अंडरस्टँड. कसं येणार आहे, हे असं सर्किट येणार आहे तुमचं. बरोबर आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. त्यामुळं असं नाही करायचं की डेल्टा टू स्टार कन्व्हर्जन केलं तर स्टारचे पण रेजिस्टन्स सर्किट मध्ये आणि डेल्टाचे पण रेजिस्टन्स सर्किट मध्ये, तसं कधीच होणार नाही. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ओके, कळलंय का सगळ्यांना? नाव आता ज्यावेळेस स्टार टू डेल्टा असेल, बरोबर आहे का, स्टार टू डेल्टा आपण करू. म्हणजे काय, हा तुमचा स्टार आहे, बरोबर आहे, R1 R2 R3. जर ह्याचं इक्विव्हॅलंट डेल्टा केलं तर कसं येणार आहे बघा इकडं, हे R1 म्हणजे हे पहिलं टर्मिनल आहे, R2 म्हणजे हे दुसरं आहे आणि हे R3 म्हणजे हे तिसरं आहे. आता बघा हा काय होणार आहे, असा थोडस आता जरा माझ्याकडून हे झालेलं आहे, हे काय होणार आहे, लाईक दिस वन. ह्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, R12, याची काय असणार आहे, R1 R3 आणि याची काय असणार आहे, R23. त्याच्यानंतर हा स्टार मधला सर्किट स्टार राहील का सर्किट मध्ये, वेदर इट विल रिमेन, नो. सो कसं होणार आहे आपला रेजिस्टन्स, इट इज गोइंग टू अपीयर लाईक दिस. गॉट इट? Yes. Yes, sir. Sir. Now can we go for solving the problem? Everybody Yes, sir. everybody is having Yes, sir. formula with you. सगळ्यांकडे फॉर्म्युला आहेत का? Yes, sir. Okay, so we will go for Sir. solving. Yes. हे रेजिस्टन्स R1 R2 आणि R3 यांची पोझिशन बदलायची नाही का? बदलू शकता ना तुम्ही, बदलू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. पण जशी पोझिशन बदलले तसे तुमचे काय बदलतील, हा जसे पोझिशन बदलले तर तुमचे काय बदलतील. बघा Formula. इकडं, तुम्हाला इथं 1 अज्युम करायचं असेल, लक्ष द्या इकडे सगळ्यांनी, गुड क्वेश्चन. आता तुम्हाला जर इथं 1 अज्युम केला, तुम्ही इथं 1 अज्युम केला, बरोबर आहे, इथं 2 अज्युम केला, करेक्ट आहे, आणि इथं 3 अज्युम केला, चुकणार आहे का काही, चुकणार आहे का नाही. फक्त काय होईल, काय चेंज होईल, आता इथं व्हॅल्यू R23 राहील का, इथं व्हॅल्यू R23 No. राहील का, नाही. काय येणार आहे इथं व्हॅल्यू आता, R12. R12. करेक्ट. इथं व्हॅल्यू काय येणार आहे मग, R12, बरोबर आहे. इथं व्हॅल्यू काय येणार आहे, R12. इथं व्हॅल्यू काय येणार आहे आता, R23. R23. आणि इथं व्हॅल्यू काय येणार आहे आता, R31. R31. ज्या वेळेस ह्याचा तुम्ही इक्विव्हॅलंट स्टार कनेक्ट केला, स्टार कसा येणार आहे, येताना तसाच येणार आहे, म्हणजे असाच येणार आहे स्टार, त्याच्यात काही डिफरन्स होणार नाही. पण हा रेजिस्टन्स आता कुठला असणार आहे स्टार केल्यावर, हा रेजिस्टन्स जो की तिसऱ्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे, तर तो कुठला असणार आहे, R3. R3. करेक्ट. हा कुठल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे,
पहिल्या, म्हणजे हा काय असणार आहे R1. R1 आणि हा कुठल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे दुसऱ्या, म्हणजे हा काय असणार आहे R2. कळलंय का सगळ्यांना? तुम्ही पोझिशन्स बदलू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्हाला काय करायचं आहे, जर पोझिशन्स बदलल्या तर त्याच्यानुसार काय करायचं आहे, तुम्हाला रेजिस्टन्स बदलायचे आहेत आणि त्याच्यानुसार आतले पण रेजिस्टन्स काय होतील, चेंज होतील. कळले का सगळ्यांना? ज्यांनी मला डाऊट विचारलाय त्याला कळले का पहिला? Yes, sir. Got it everyone? Yes, sir. Okay, so we will go for solving the example now. First we will go with the simple example. Okay, बघा, convert equivalent delta to star. Convert equivalent delta to star. ओके, आता बघा सगळ्यांनी लक्ष द्या, व्यवस्थित इथे लक्ष द्या. माझ्याकडे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, हे मला दिलेलं एक्झाम्पल आहे. ह्याच्यामध्ये हा डेल्टा सर्किट दिलेला आहे. If consider this is having resistance 3 ohm, this is 4 ohm and this is 5 ohm. मला काय करायला सांगितलेलं आहे, याचं इक्विव्हॅलेंट स्टार रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. बरोबर आहे? बघा, इक्विव्हॅलेंट ह्याचा स्टार असा येणार आहे. करेक्ट? आता तुम्हाला ह्या एक्झाम्पल मध्ये देताना त्यांनी पोझिशन्स दिलेत का, कुठलं टर्मिनल 1 आहे, कुठलं टर्मिनल 2 आहे, कुठलं टर्मिनल 3 आहे, वेदर दे हॅव गिवन एनीथिंग? No. And in all example, almost all example, they will not provide you terminals. Okay, किंवा जे पॉइंट्स आहेत ते त्यांनी देणार नाहीत. ते आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या मनात ठेवून त्याप्रमाणे आपल्याला काय करायचे आहेत, कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. बरोबर आहे? म्हणजे जर सपोज ह्याला मी फर्स्ट टर्मिनल अज्युम केलं, दिस इज सेकंड अँड दिस इज थर्ड. कळलंय का सगळ्यांना? हे मी काय केलेलं आहे, काय केलेलं आहे, अज्युम. आता हा 1 2 असेल तर हिथला रेजिस्टन्स कुठला येणार आहे, काय येणार आहे, 1 आणि 2 मधला रेजिस्टन्स काय, R1 2. 2 आणि 3 मधला काय येणार आहे, R2 3. R2 3. आणि 3 आणि 1 मधला काय येणार आहे, R3 1. ओके. आता हा टर्मिनल 1 आहे म्हणजे इथं पण हे टर्मिनल काय असणार आहे, 1. हा टर्मिनल 2 आहे म्हणजे इथं पण हे टर्मिनल काय असणार आहे, 2. आणि इथं हा टर्मिनल 3 आहे म्हणजे इथं पण काय असणार आहे, दिस इज टर्मिनल 3. बरोबर आहे? हा रेजिस्टन्स कुठला असणार आहे आता, 1 ला कनेक्टेड आहे. इट इज नॉट 3 ओहम. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट्स व्हॅल्यू, बट व्हॉट इज इट्स थिओरिटिकल लाईक दॅट वन, R1, जो की पहिल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे, R2. आणि हा काय आहे, R3. ओके. आता त्यांनी काय करायला सांगितलेलं आहे, डेल्टा टू स्टार. बरोबर आहे? मग आता मला कुठल्या ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला यूज करावा लागणार, R1. सो बघा, मला R1 चा फॉर्म्युला सांगा सगळ्यांनी. R1 चा काय आहे, फॉर्म्युला फॉर R1, into R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. बरोबर आहे? ओके. आता हे बघताना कुठल्या सर्किट मध्ये बघायचं, डेल्टाच्या, कारण R12 रेजिस्टन्स कुठल्या सर्किट मध्ये प्रेझेंट आहे, डेल्टा. बरोबर आहे? R12 ची व्हॅल्यू किती आता, 3 ohm इंटू R31 ची व्हॅल्यू किती आहे, 5 डिवायडेड बाय R12 किती आहे, 3 प्लस R23 किती आहे, 4 प्लस R31 किती आहे, 5. म्हणजे काय येणार आहे, 15 divided by how much it is, 12 I think, no? So Yes. what will be its value, R1 ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 5/4. 12 1.22. 1.22. आलंय सगळ्यांना लक्षात? 2.5 येते का? हा सर. ओके.
तुम्ही मला व्यवस्थित सांगा, कारण माझ्याकडे कॅल्सी नाही. आय एम डिपेंडंट ऑन यू पीपल. ओके, सो माझी दिशाभूल तुम्ही करू नका. ओके, आता हे कशासाठी झालं? R1 साठी, बरोबर आहे. नेक्स्ट कुठला फॉर्म्युला मला यूज करावा लागणार आहे आता? विच फॉर्म्युला हॅव टू यूज? R2. सांगा R2 चा फॉर्म्युला आता काय सगळ्यांनी? R1 R1 to R2. R12 into R23 divided by R12 plus R23 plus R31. बरोबर आहे, is equal to. Now tell me the value of R12. How much it is? 3 3 into R23 is how much? 4 4 divided by 3 plus 4 plus 5. uh, Okay, so what will be that? 12 divided by 12. So how much it is? 1 ohm. So value of R2 is 1 ohm. Got it everyone? Now next कुठला फॉर्म्युला यूज करणार आता? R3. 3. सर सांगा R3 चा फॉर्म्युला काय आता? व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर R3? R23 into R31. R23 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31 is equal to. आता R23 ची व्हॅल्यू किती आहे? 4. 4, करेक्ट. 4 इंटू R31 ची किती आहे? 5 5. divided by 3 plus 4 plus 5. So how much it is? 20 divided by 12. बरोबर आहे का? So what will be that? 1.36 ohm. 6 Okay, is it correct? 1.66. Okay, Yes. now आता मला काय करायचंय? हे इक्विव्हॅलंट सर्किटच्या मी व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या. आता फक्त त्या व्हॅल्यू काय करायच्या? त्या स्टार मध्ये रेजिस्टन्स मध्ये ठेवला तर माझा तो काय झाला? इक्विव्हॅलंट स्टार रेजिस्टन्स. म्हणजे कसं येणार आहे बघा, हा टर्मिनल 1 आहे, हा 2 आहे आणि हा 3 आहे. बरोबर आहे. R1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1.25 ओहम. R2 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 ओहम. अँड R3 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1.66 ओहम. सगळ्यांना कळलंय का कसं कन्वर्ट करायचं? हाऊ टू कन्वर्ट इट? ओके, बट इम्पॉर्टंट सगळ्यांना हे कळलंय का की त्याची सर्किट परत जर रिड्रॉ कसं करायचं? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? त्यावेळेस तुम्ही डेल्टा टू स्टार करता, बरोबर आहे का? नाहीतर तुम्हाला एकदा अजून दाखवतो, म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, कुठे दाखवू? जस्ट वी हॅव टू शो. आय विल शो जस्ट हिअर ओनली. बघा, इथेच दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही कन्फ्युजन मध्ये जाणार नाही. हा आपला काय होता? हा पहिला आपल्याला डेल्टा दिला होता, बरोबर आहे का? थोडंसं मोठा करतो म्हणजे तुम्हाला पण थोडंसं अंडरस्टँड होईल. टर्मिनल 1 2 3 त्याची किती व्हॅल्यू होती? 3 4 5 ओहम. बरोबर आहे. ह्याचा ज्या वेळेस मी इक्विव्हॅलंट स्टार कन्वर्ट केला तर तो कसा झाला बघा. ह्या 1 टर्मिनलला हा कनेक्टेड झाला, ह्या सेकंड टर्मिनलला हा कनेक्टेड, and this third terminal it is connected to this. पहिल्या टर्मिनलला जो कनेक्ट आहे त्याची व्हॅल्यू काय आहे? R1, जी की आपण किती आली आहे? 1.25. दुसऱ्या टर्मिनलला आहे R2, ज्याची की व्हॅल्यू किती आली आहे? 1. आणि तिसऱ्या टर्मिनलला आहे ज्याची की व्हॅल्यू किती आहे? 1.66 ओहम. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? कसा कन्वर्ट झाला? डेल्टा टू स्टार कसा कन्वर्ट झाला? ओके, त्याच्यानंतर हे जे डेल्टा सर्किट आहे ते नंतर ह्याच्यामध्ये राहणार नाहीत. कशामध्ये? सर्किट मध्ये. पण तुम्हाला माहित असावं म्हणून ते ठेवलेले आहेत मी फक्त. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes. Okay, so just within a 5 minutes you can write down this. इक्विव्हॅलंट डेल्टा रेजिस्टन्स लिहा,
त्याच्यानंतर सगळे फॉर्म्युले लिहा आणि त्याचा इक्विव्हॅलंट स्टार परत ड्रॉ करा. ओके, विदिन अ 5 minutes complete this. Completed everyone? No, sir. Completed? Yes, sir. All completed? Yeah. झाले का सगळ्यांचं? इरेज करू का? Can I erase it? Yes. ओके, आता त्याच्या सेम पुढचं एक्झाम्पल. कन्वर्ट इक्विव्हॅलंट स्टार टू डेल्टा. बरोबर आहे. आता बघा, स्टारचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला. आता this is the point, this is 5 ohm, 6 ohm and this is 4 ohm. ओके, आता इथे त्यांनी तुम्हाला टर्मिनल्स कुठले दिलेले आहेत का? वेदर दे हॅव गिवन विच टर्मिनल यू हॅव टू अज्युम. हा, दिलेले आहेत का? हॅलो, व्हॉइस इज ऑडिबल. No, sir. बघा No, इथं 1, मग मी काय अज्युम केलं 1 2 and 3. ओके, आता ह्याचा इक्विव्हॅलंट डेल्टा केल्यावर कशी येणार आहे फिगर आपली? बघा,
सर आवाज येत नाही. Yeah, I will. Just a minute. Because what happens? आता याची फिगर कशी येणार आहे? दिस इज 1, दिस इज सेकंड टर्मिनल आणि दिस इज थर्ड. का? कारण हे 1 होतं, इथं 1 आहे, 2, सो दिस इज अगेन 2 and this 3, so this is again 3. ह्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ दिस रेजिस्टन्स? R1 2. ह्याची काय असणार आहे? R2 3 आणि ह्याची काय असणार आहे व्हॅल्यू? R3 1. गॉट इट एव्हरीवन? ओके, कळले का सगळ्यांना? सगळ्यांना Yes. एक गोष्ट लक्षात येते का? मी तर इथं 1 टर्मिनल आहे तर डेल्टाचं पण इथंच मी 1 टर्मिनल अज्युम करतोय. जर 1 टर्मिनल तुमचं स्टारचं इथं असेल आणि डेल्टाचं जर तुम्ही चुकून इथं अज्युम केलं तर तुमचं आन्सर रॉंग येणार आहे. तुम्ही काही केलेला कॅल्क्युलेशनचा काही उपयोग नाही. देर इज नो यूज ऑफ दॅट कॅल्क्युलेशन व्हॉट एव्हर यू हॅव परफॉर्म्ड. गॉट इट एव्हरीवन? सो as like star I am assuming the terminal for delta. Got it everyone? Okay. Yes. Now काय करायचं आता? स्टार टू डेल्टा म्हणजे काय येणार आहे? पहिलं फॉर्म्युला काय? R12. सो व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर R12? कोण सांगते R12 चा फॉर्म्युला काय आहे? R1 plus R2. R1 R1 into plus R2 and R3. R2 plus R1 R2 divided by काय? R3. आता R1 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा. जो पहिल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे तो म्हणजे काय? R1. किती आहे त्याची व्हॅल्यू? 5 प्लस जो दुसऱ्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे किती आहे त्याची व्हॅल्यू? 6 प्लस 5 इंटू 6 डिवायडेड बाय तिसऱ्या टर्मिनलला कोण कनेक्टेड आहे त्याची किती व्हॅल्यू येते? 4. 4. ओके. आता बऱ्याचशा स्टुडंटची काय मिस्टेक होती बघा, स्टार टू डेल्टा करताना हे डायरेक्ट ऍडिशन कॅल्सीवर कसं तर करतात विदाउट ब्रॅकेट टाकताना आणि त्यांचं आन्सर चुकतं. तर पहिल्यांदा काय करायचं सांगतो. पहिल्यांदा ही जी टर्म आहे ही टर्म सॉल्व्ह करून घ्यायची. म्हणजे काय येणार आहे? 30 डिवायडेड बाय 4 आणि त्याच्यानंतर परत 6 ऍड करा आणि त्याच्यानंतर परत 5 ऍड करा आणि किती आन्सर आहे ते मला सांगा. R12 चा आन्सर काय ते सांगा. 18.5. 18.5 ओहम. आलं का सगळ्यांचा R12 चा आन्सर? आता पुढचा फॉर्म्युला कशाचा यूज करणार? R23. बरोबर आहे. काय फॉर्म्युला R23 चा? व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर R23? सिंपल. R2 plus R3 R2 plus R3 plus plus R2 into R3 divided by divided by R1 is equal to. आता R2 बघा इकडे बघायचं स्टार मध्ये दुसऱ्या टर्मिनलला कुठला कनेक्टेड आहे? 6 ओहम. सो दॅट इज 6 प्लस R3 थर्ड टर्मिनलला कनेक्टेड जो आहे तो दॅट इज 4 प्लस 6 into 4 divided by R1 किती आहे? 5. So tell me the value of R23 now. 14.80. 14.80 ना? Yes. 80 ohm. This is value of R23. And next value कशाची फाइंड आउट करणार आता? R31. काय फॉर्म्युला? R3 plus R1 plus R3 into R1 divided by R2. So what is the value of R3 now here in this circuit? 12.33. R3 म्हणलं. R31 सांगू नका डायरेक्ट. 4 plus R1 5 plus 4 into 5 divided by R2 किती आहे? 6. So find out the value of R31. How much it is? 12.33. Correct. 12.33 ohm. म्हणजे बघा आता ह्या R12 जो आहे त्याची व्हॅल्यू माझी किती आली? 18.5. R23 आहे त्याची किती आली? 14.80 आणि R31 ची किती आली? 12.33. कळले का सगळ्यांना? म्हणजे बघा आता मी तुम्हाला इथे दाखवतो. ह्याच्यात हा माझे 3 रेजिस्टन्स होते. ओके 1 2 3 बरोबर आहे. हा होता 5 ओहम, हा होता 6
आणि हा होता 4. ज्या वेळेस मी ह्याला इक्वॅलंट स्टार कनेक्ट केलं, कन्वर्ट केलं, तर बघा कसं आलं. आलं लक्षात? याची व्हॅल्यू किती आली? 18.5. याची आली 14.80 आणि ह्याची आली 12.33 ओहम. कळलंय सगळ्यांना? Yes. Yes, sir. Okay, so write down in your notebook. In between that, I will take attendance. Written, everybody? Yes. Yes, sir. Yes. सगळ्यांचं झालंय का? Yes. So what you are just keep in your mind whenever you are going to solving the example related to star delta, these are the basics one. Okay, in might be, I don't know what they will ask into the exam, but this is the basic things that we need to consider here. Okay, but another point is that टर्मिनल फक्त लक्षात राहू द्या, 1 2 3 कुठले आहेत. एकदा जर ते टर्मिनल जर तुम्ही विसरलात तर तुमचा आन्सर कितीही करेक्ट सॉल्व रॉंगच येणार आहे. कारण तुमचा चुकून R1 टू R2 3च्या ठिकाणी गेला. कारण कसं आहे, आता हे फक्त बेसिक एक्झाम्पल होतं. ज्यावेळेस आपण नेक्स्ट टाईपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्याच्यामध्ये काय, हे बेसिक तर युजच करायचं, पण ह्याच्या पुढची पण स्टेप असणार आहे. काय तर काही रेजिस्टन्स हे सिरीज मध्ये कनेक्ट होतात, परत त्याच्यानंतर काही रेजिस्टन्स हे पॅरलल मध्ये कनेक्ट होतात. बरोबर आहे. चुकून तुमचं इफ युअर R12 विल गेट इन टू द प्लेस ऑफ R23, युअर आन्सर विल 101% रॉंग. बट देन ऑल्सो युअर, आपण काय करतो, सॉल्व्ह करतो, ते आन्सर त्या MCQ मध्ये असतं, पण आपल्याला वाटतं आपण सोडवलेलं करेक्ट आहे. बट व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू keep in our mind, or we have to take the, what I can say, take care of the terminals. टर्मिनल 1 कुठला आहे, 2 कुठला आहे, 3 कुठला आहे, हे जर एकदा फिक्स झालं, then there is no difficulty in the delta to what I can say star delta or delta star transformations. Okay, everybody got this one?
Yes. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव टू गो. नाव तुम्ही काय करा, घरी हे एक्झाम्पल अजून एकदा झालेलं परत अजून एकदा सॉल्व्ह करा. हेच एक्झाम्पल अजून एकदा सॉल्व्ह करा. देन व्हॉट इट विल हॅपन, यू विल गेट दी कॉन्फिडन्स. ओके, तुम्हाला काय येईल, कॉन्फिडन्स येईल की दिस एक्झाम्पल हॅज व्हॉट आय कॅन से, येस आय एम एबल टू सॉल्व्ह दी example. I at least basic example related to the star and delta. Okay, so this is the way to what I can say to perfect such type of problems. Otherwise what it will happen, whenever we are studying here in front of screen, you are easily getting, but whenever actually you are starting to solving the practice example, then it will, you are facing difficulty at that time. Okay, got it. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युली स्टार्टिंगला चालू करता एक्झाम्पल म्हणजे सोडवायला, त्यावेळेस तुम्हाला काय होणार आहे, डिफिकल्टी फेस होणार आहे. अदरवाइज काय, इथं स्क्रीनवर यू कॅन इझिली अंडरस्टँड, या दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, बट व्हेन एव्हर यू आर सॉल्विंग इट बाय युअर ओन, यू विल गेट इट इन टू दी ऍक्च्युअल what actual problem you are facing. Okay, so